Hi students. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படினா 12th physics 3rd lessonல வரக்கூடிய ஒரு டாபிக் என்ன அப்படினா 3.1.2 basic properties of magnets இல்லையா. So basic னா fundamental இல்லையா, ஒரு magnetோட fundamental properties என்ன. So in describing the bar magnet, right, in describing the bar magnet, what are the properties of the magnets are included. So அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்க போறோம். So 4 ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. So ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படினா magnetic dipole moment. magnetic dipole moment. So இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, then second ப்ராப்பர்ட்டி, ரெண்டாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. என்ன அப்படினா see the second property, magnetic field. And the third one is types of magnets. And the fourth one is what? Magnetic flux. So இப்படி வந்து 4 ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு மெயினா இல்லையா. So okay, so அதுல வந்து ஒவ்வொண்ணா பார்ப்போம். So first வந்து magnetic dipole moment. So magnetic dipole moment, that is denoted by a letter Pm. ஏன்னா first lesson நம்ம பார்த்தது electric dipole moment, the notation is P. இங்க magnetic dipole moment, அதான் Pm, magnetic dipole moment. So first lessonல electric dipole என்ன படிச்சிருக்கோம்? Two equal and opposite charges, two equal இல்லையா, minus q, இது வந்து plus q, வேல்யூல சேமா இருக்கும், magnitudeல சேமா இருக்கும், but on the opposite charges, one is negative and another one is positive, separated by a small distance. Okay, so அப்படினு சொல்லி அங்க கொடுத்திருப்பீங்க. ஓகேவா, separated by a small distance, that is 2a அப்படினு யூஸ் பண்ணிருக்கோம். So அது வந்து electric dipole. இங்க வந்து என்னது? magnetic dipole. magnetic dipole எதுல இருக்கும்? bar magnetல இருக்கும். So ஒரு bar magnet first choose பண்றேன். So this is the bar magnet. So bar magnet பொறுத்த வரைக்கும் pole strength எப்படி இருக்கும்? சேமா இருக்கும். ஓகேவா? So see, this is the magnetic pole. I mean one of the magnetic pole of what? The given bar magnet. This is south. Yes னு வெச்சுக்கலாம். And this is north magnetic pole. So இதோட geometrical length. geometrical length என்ன? வடிவியல் நீளம் சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. வடிவு, total length, entire length. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இந்த எண்ட் வரைக்கும், அதான் ஜியோமெட்ரிக்கல் லென்த். இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும். சோ திஸ் இஸ் ஜியோமெட்ரிக்கல் லென்த், geometrical length. Okay, and see the distance between, okay, one of the magnetic pole, that is S, to the another magnetic pole of a bar magnet. So that is 2l. அங்க 2a யூஸ் பண்ணிருப்போம், இங்க 2l. ஓகேவா? so இந்த லெந்த்க்கு ஒரு பேர் இருக்கு. என்னது? இது geometrical length, this is magnetic length. அப்ப magnetic length என்னது? The distance between one of the magnetic pole strength to the another, okay, of a bar magnet, that is magnetic length. So that is 2l. So அதே மாதிரி this is the midpoint, இந்த bar magnet ஓட midpoint ல இருந்து இந்த end, அப்ப geometrical length of the bar magnet ஓட midpoint, அதான் இந்த midpoint. So midpoint, that is denoted by letter O. Then from the point O to N, the distance is L. ஏன்னா இதுல total 2l, அப்ப இது ஒரு L, இது ஒரு L அப்படினு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? So for definition, magnetic dipole moment definition என்ன இல்லையா? So அங்க electric dipole momentக்கு என்ன notation யூஸ் பண்ணோம்? இங்க first lessonல P is equal to என்ன லெட்டர் யூஸ் பண்ணீங்க? 2qa. இத திருப்பி நான் பிரிச்சிட்டேன்னா q into 2a. இது first lesson electric dipole moment. அதே மாதிரி இங்க எப்படி எழுதலாம்? magnetic dipole moment Pm is equal to அதே மாதிரி q into 2l. Okay, so வெக்டார் போட்டுக்கலாம். அப்ப 2l ங்கிறது என்னது? magnetic length. Okay, so
இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு வெக்டார். சோ அதுக்கு இங்க என்ன லெட்டர் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்கன்னா D vector which is drawn from the south magnetic pole to the north magnetic pole. Vector, that is a vector. Then its magnitude is equal to 2L. So அதனால வெக்டார்ல எழுதும்போது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஸ்டெப் எழுதணும். PM vector is equal to Q into 2L. வெக்டார்ல சொல்லும்போது D vector in magnitude வேல்யூல வரும்போது in magnitude magnitude சொல்லும்போது modulus of PM vector PM is equal to Q into D vector என்னது 2L. சோ அப்ப அது மட்டும் இல்ல magnetic dipole momentங்கிறது வந்து ஒரு vector quantity. என்ன quantity? Vector quantity starts from south pole to the north pole. எங்க இருந்து எங்க? south pole to north pole. என்ன டெஃபினிஷன் பார்க்கணும்? magnetic dipole moment is defined as, நல்ல ஒரு வேர்ட் பாருங்க, இங்க Q அங்க எலக்ட்ரிக் சார்ஜ், இங்க M சேர்த்து போடணும். என்ன இது? magnetic charge. magnetic charge என்கிற வேர்டும் யூஸ் பண்ணலாம். இது என்னங்கிறது என்ன இருக்கலாம், எஸ் இருக்கலாம். இத magnetic charge QM அப்படின்னு சொல்லலாம், or pole strength அப்படினும் சொல்லலாம். ஓகேவா? அப்ப எப்படி டெஃபினிஷன் கொடுப்பீங்க? magnetic dipole moment is defined as the product of multiplication, the product of the magnetic charge அல்லனா the product of what? pole strength of a bar magnet and what? the magnetic length of the bar magnet. அதாவது ஒரு bar magnetோட magnetic length 2L ஐயும் அதே bar magnetோட pole strength or magnetic charge ஒன்னு சவுத் இல்ல நார்த் ரெண்டுமே சேம் வேல்யூ தான், எனி ஒன் ஆஃப் தட். ஓகே, சோ அத ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கிடைக்கிறது தான் magnetic dipole moment. then இதோட யூனிட் பாப்போம். QM என்னது? magnetic charge or pole strength. இந்த magnetic charge or pole strength ஓட யூனிட் படிச்சிருப்பீங்க, என்னது? ஆம்பியர் மீட்டர். சோ அப்ப யூனிட் பாப்போம். QM யூனிட் பாத்தீங்கன்னா யூனிட் ஆஃப் PM என்னது? QM magnetic pole strength என்னது? ஆம்பியர் மீட்டர், லென்த்க்கு மீட்டர், சோ ஆம்பியர் மீட்டர் ஸ்கொயர். So the unit of magnetic dipole moment is what? ampere meter square. It is a vector quantity. எங்க இருந்து எங்க மூவ் ஆகும் அப்படினா from south pole to north pole. So இது magnetic dipole momentல வரக்கூடியது. So next நம்ம second property வந்து பார்த்தோம் அப்படினா, second one is what? magnetic field. magnetic field எங்க இருக்கும்? the space or region around the bar magnet. ஒரு மேக்னெட்டை சுத்தி இல்லையா, ஒரு பார் மேக்னெட்னா சவுத் நார்த், இத சுத்தி இல்லையா படிச்சிருப்பீங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ். நிறைய இந்த டயகிராம்ஸ் எல்லாம் நீங்க போட்டிருப்பீங்க இல்லையா. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அதே மாதிரி இங்க இந்த மாதிரி கொடுத்திருப்போம். சோ இதெல்லாம் லைன்ஸ்க்கு என்ன பேரு? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ். that is nothing but magnetic field. அப்போ ஒரு மேக்னெட்டை சுத்தி வெளியே இந்த ரீஜியன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ், அந்த ஃபீல்ட் என்னன்னு சொல்லுவாங்க? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். இது எப்ப தெரியும் அப்படின்னா, பக்கத்துல இன்னொரு மேக்னெட்டை கொண்டு வரணும். கொண்டு வரும்போது இப்ப இது நார்த் இது சவுத் அப்படின்னா என்ன பண்ணும்? ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ரிப்பல் பண்ணும். இப்ப here the force is what? repulsive force. சப்போஸ் சவுத் போல் இங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ். அப்போ ஒரு மேக்னெட்டை வந்து இன்னொரு மேக்னெட் பக்கத்துல கொண்டு வரும்போது அந்த மேக்னெட்டை சுத்தி அந்த ஸ்பேஸ்ல அல்லது அந்த ரீஜியன்ல வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய அல்லது ஃபீல் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது இன்னொரு மேக்னெட்டையோ இல்ல இன்னொரு டெஸ்டிங் மெட்டீரியலையோ பக்கத்துல கொண்டு வந்தா மட்டும்தான் அதை என்ன பண்ண முடியும்? ஃபீல் பண்ண முடியும். ஓகேவா? சோ இதுக்கு டெஃபினிஷன் இருக்கு. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் intensity strength, okay, at a point is defined as, magnetic field notation B is defined as the force experienced by a unit pole strength, okay, by a unit pole strength of a magnet. pole strength க்கு இன்னொரு பேர் என்ன? magnetic charge இல்லையா?
இப்போ என்னது, இது ஒரு மேக்னெட், இன்னொரு மேக்னெட் பக்கத்துல கொண்டு வரீங்க, கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும், இந்த மேக்னெட்டோட போல் ஸ்ட்ரென்த் நார்த் போல்ங்கற இதுக்கு ஒரு போல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், வலிமை இல்லையா. சோ அப்ப இந்த நார்த் போல் என்ன பண்ணும், இதுல இருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது. ஓகேவா. சோ இதான் போல் ஸ்ட்ரென்த். அப்ப ஃபோர்ஸ் experienced by a unit pole strength of a bar magnet is called magnetic field. So இது வந்து வெக்டார், இதுவும் வெக்டார். ஸ்கேலார்ல மாத்தும் போது magnitude of B vector is B is equal to F by QM. The next இதோட யூனிட்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா F னா நியூட்டன், ஃபோர்ஸ்க்கு நியூட்டன். QM மேக்னெட்டிக் சார்ஜ், மேக்னெட்டிக் சார்ஜ் இங்க எழுதி இருப்பது ஆம்பியர் மீட்டர். மேல வரும்போது நியூட்டன் ஆம்பியர் பவர் -1 மீட்டர் பவர் -1. சோ இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு இன்னொரு யூனிட் கூட இருக்கு, உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணல. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டெஸ்லா இல்லையா. சோ டெஸ்லான்னு ஒரு யூனிட் இருக்கு, டெஸ்லா கேபிட்டல் T சயின்டிஸ்ட் நேம். ஓகே, நிக்கோலா டெஸ்லா. டெஸ்லா. the next இன்னொரு யூனிட் கூட இருக்கு, வெபர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர். சோ இப்படியும் ஒரு யூனிட் இருக்கு. சோ இது வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட பத்தி. அப்புறம் தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா நேச்சர் ஆஃப் மேக்னெட்ஸ். நேச்சர் ஆஃப் மேக்னெட்ஸ் ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப், இப்படி போடலாம், டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்ஸ் இல்லையா. டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்ஸ். சோ இதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு. என்னலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு வந்து நேச்சுரல் மேக்னெட்ஸ், நேச்சுரல். இன்னொன்னு வந்து ஆர்டிபிஷியல். சோ இது வந்து நிக்கல் இந்த மாதிரி வரக்கூடியதெல்லாம் இல்லையா, நிக்கல் அயன் இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் மேக்னெட்ஸ்ல வரக்கூடியது. பட் நேச்சுரல் மேக்னெட்ஸோட ஷேப் வந்து பாத்தீங்கன்னா irregular, சோ அது ரெகுலர் ஷேப்பா இருக்காது. தென் ஆர்டிபிஷியல் மேக்னெட்ஸ்ங்கிறது வந்து designed by what, the pole, I mean what, artificial அப்படினாலே man made அப்படினு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ ஆர்டிபிஷியல் மேக்னெட்ஸ்னா man made magnets அப்படினு சொல்லலாம், நம்ம பண்ணக்கூடியது. சோ அத வந்து நம்ம விருப்பத்துக்கு எந்த ஷேப்ல வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம், டிசைன் பண்ணிக்கலாம். சோ அதெல்லாம் வந்து ரெகுலர். ஓகே, ரெகுலர் ஷேப். சோ ரெகுலர் ஷேப்னா எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா சிலிண்ட்ரிக்கல், சிலிண்டர், then rectangle. சோ இந்த மாதிரி நேம் மென்ஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஷேப்ஸ் எல்லாமே வந்து இதுல வரும் அப்படின்னா ஆர்டிபிஷியல். சோ the shape of what the bar magnet is, the magnet is cylindrical or rectangle means that type of magnets are called bar magnets. அது என்ன கூப்பிடலாம், bar magnets அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன மேக்னெட்ஸ் பா, bar magnets. ஓகேவா. the next வந்து நேச்சுரல் மேக்னெட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் போல் ஸ்ட்ரென்த், மேக்னெட்டிக் சார்ஜ், அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் போல் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கும், is weak. But here pole strength QM is strong அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ இது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்ஸ்ல வரக்கூடியது. அப்ப டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்ஸ் எத்தனை இருக்கு, ரெண்டு டைப் இருக்கு, நேச்சுரல் மேக்னெட்ஸ் அண்ட் ஆர்டிபிஷியல் மேக்னெட்ஸ். நேச்சுரல் மேக்னெட்ஸ் வந்து irregular ஷேப், ஆர்டிபிஷியல் வந்து ரெகுலர் ஷேப். சோ எக்ஸாம்பிள் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப், ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அத பார் மேக்னெட்ஸ்னு எடுத்துப்போம். தென் வந்து போல் ஸ்ட்ரென்த், எதோட போல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து வீக்கா இருக்கும் அப்படின்னா நேச்சுரல் மேக்னெட்ஸ்க்கு வீக்கா இருக்கும், ஆர்டிபிஷியல் மேக்னெட்ஸ்க்கு வந்து போல் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கும், ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். சோ ஓகேவா. சோ இதுல அப்புறம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டீஸ் ஆஃப், இப்போ அழிச்சிடலாம் நினைக்கிறேன். சோ ப்ராப்பர்ட்டீஸ் ஆஃப் மேக்னெட்ஸ், மேக்னெட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டீஸ் நிறைய சொல்லலாம், நமக்கு டைம் இல்ல, அதனால கொஞ்சம் தான் பார்க்க போறோம். மேக்னெட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு சைடுலயுமே இருக்கக்கூடியதோட போல் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும், சேமா இருக்கும். சோ இது சவுத், திஸ் இஸ் நார்த். சோ அப்ப போல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் வாட், both the poles இல்லையா, of the same magnet is what same, அது வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. if we cut into two pieces, இரண்டா கட் பண்ணாலும் both the pieces are act as what, bar magnets இல்லையா. சோ அப்ப இது சவுத், இது நார்த், திருப்பி இது நார்த், சாரி இது சவுத் நார்த், இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க, சவுத் நார்த் அப்படி வச்சுக்கலாம். ஓகே, எனிவே ஆனா ஒரு பீஸை கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா polarity வந்து என்ன ஆகும், வந்து சேஞ்ச் ஆகும், அது உங்களுக்கே தெரியும். திருப்பி வந்து நம்ம அதை ஒட்ட நினைச்சா கூட என்ன பண்ண முடியாது, ஒட்ட முடியாது. சோ அதாவது ஒரு மேக்னெட்டை வந்து ரெண்டா கட் பண்ணோம் அப்படின்னா
ரெண்டு பீசஸும் வந்து 2 மேக்னெட்ஸா வந்து என்ன பண்ணும் ஆக்ட் பண்ணும் ஓகேவா அப்படி கட் பண்ணும் போதும் ஒவ்வொரு பீசஸோட மேக்னெட்டிக் போல் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் எப்படி இருக்கும் சேமா இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு மேக்னெட்டோட போல் ஸ்ட்ரென்த் எனர்ஜி இல்லையா சோ அந்த ஸ்ட்ரென்த் எங்க அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா அதோட எட்ஜ்ல தான் அதிகமா இருக்கும் ஓகேவா சோ அப்படினு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்ல அப்புறம் வேற என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு மேக்னெட்டை வந்து அயன் ஃபிலிக்ஸ் இரும்பு துகள் இருக்கு இல்லையா அத வந்து ஃபுல்லா டிப் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா அதிகமான அயன் ஃபிலிக்ஸ் வந்து எங்க கிரவுடா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த எட்ஜஸ்ல தான் இங்க அதிகமா இருக்கும் இங்க விட இந்த இடத்துல தான் அதாவது அந்த போல் ஸ்ட்ரென்த் அந்த polarity அந்த எண்ட்ல தான் அயன் ஃபில்லிங்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் எப்ப அயன் ஃபில்லிங்ஸ்ல வந்து டிப் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படினா தேய்ச்சிட்டு எடுத்தோம் அப்படினா எங்க அதிகமா இருக்கும் அயன் ஃபில்லிங்ஸ் கிரவுடா இருக்கும் அப்படினா அந்த மேக்னெட்டோட எட்ஜஸ்ல இருக்கும் ஓகேவா சோ அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் மேக்னெட் இல்லையா ஒரு பார் மேக்னெட் வந்து கட்டி தொங்க விடுறீங்க கட்டி தொங்க விடும்போது ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் இல்ல அதாவது தனியாக அதாவது ரொம்ப ஃப்ரீயா தொங்க விட்டுருப்போம் சோ அது வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல நிக்கும் அப்படினா எப்பவுமே நார்த் சவுத் டைரக்ஷன்ல தான் நிக்கும் ஓகேவா சோ அத சொல்லலாம் சோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இது ஒரு மேக்னெட் ஏற்கனவே சொன்னேன் சோ இந்த மேக்னெட்டோட போல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரெண்டு சைடுமே ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொன்னேன் இதோட ஜியோமெட்ரிக்கல் லெந்த்ங்கிறது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து எண்டிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் சோ இந்த லெந்த்க்கு பேரு geometrical length ன்னு சொன்னேன் geometrical length then this is the poles of what the magnet one is south another one is north okay so the distance between the magnetic pole I mean south to the magnetic pole north so in the distance in the point and in the point வரைக்குள்ள distance வந்து there is 2l there is nothing but what magnetic length so magnetic length of the bar magnet is smaller than the geometrical length of the bar magnet இல்ல அந்த bar magnet ஓட geometrical length விட magnetic length வந்து எப்படி இருக்கும்னா கம்மியா இருக்கும் ஓகேவா சோ அப்ப ரேஷியோ எழுதலாம் இல்லையா சோ அதுக்கு வந்து வேல்யூஸ் போட்டுருப்பாங்க எப்படின்னா magnetic length of the bar magnet is equal to 5/6 times geometrical length so 5/6 னா 0 பாயிண்டா ஆமா சோ அப்ப இதுல வந்து எது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படினா இருக்குறதுல வந்து வீக் வந்து magnetic length so I mean அதோட length வந்து distance கம்மியா இருக்குது magnetic length ஓட distance தான் எது அதிகமா இருக்கும்னா geometrical length ஓட distance வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்ப magnetic length வந்து பாத்தீங்கன்னா 0 point something தான் ஓகேவா அப்ப geometrical lengthக்கு ஈக்குவலா இருக்காது அதை விட கம்மியாக இருக்கும் சரியா சோ அதுல வந்து இப்ப geometrical length வந்து 6 times இருந்துச்சு அதுல வந்து 5 times தான் இருக்கும் ஓகேவா சோ இது வந்து இதோட ப்ராப்பர்ட்டீஸ்ல வரக்கூடியது சோ இது ஃபோர்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா magnetic flux ங்கற பார்ட் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல எலக்ட்ரிக் flux இல்லையா எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ்க்கு என்ன டெஃபினிஷன் that is denoted by letter phi e ஃபார்முலா என்ன போட்டுறோம் E vector dot A vector என்ன இருக்கா number of electric field lines crossing through the given area is called electric flux அப்படினு படிச்சோம் இங்க என்னது magnetic flux அப்ப B போடணும் electric field placeல B அவ்வளவுதான் number of magnetic field lines crossing through the given area is called magnetic flux so unit பாப்போமே unit வந்து பாத்தீங்கன்னா B magnetic field க்கு நிறைய இருக்கு இந்த ஒன்று இருக்கு இல்ல நியூட்டன் ஆம்பியர் -1 மீட்டர் பவர் -1 then ஏரியாவுக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர் ஒரு மீட்டர் கேன்சல் ஆச்சுனா நியூட்டன் மீட்டர் ஆம்பியர் இன்வர்ஸ் இன்னொரு யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா magnetic field க்கு டெஸ்லா இருக்கு டெஸ்லா into ஏரியாவுக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே சோ the next இன்னொரு யூனிட் இருக்கு magnetic field க்கு என்னது வெபர் per meter square into ஏரியாவுக்கு என்னது மீட்டர் ஸ்கொயர் கேன்சல் சோ வெபர் சோ இப்படி மூணு யூனிட் இருக்கு ஓகேவா சோ இதுவும் வந்து என்னது ஒரு ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டி என்ன ரெண்டுமே வெக்டார் டாட்ல இருக்கு டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் two vector quantity is equal to a scalar quantity so இது வந்து magnetic flux உள்ளது ஓகேவா சோ இவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டீஸ் வந்து
பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து எதுக்கு இருக்கு, மேக்னெட்டுக்கு இருக்கு. ஓகேவா? சோ இத நல்லா தெளிவா பாத்துக்கோங்க. சோ நமக்கு டைம் நிறைய இருந்தா இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கலாம். பட் நமக்கு வீடியோன்னு போடும்போது கொஞ்சம் ஷார்ட்டா தான் போடணும். சோ முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே கவர் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தெளிவா பாத்துக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.